बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंबर दा मैं बूहा खोल के वेखांगा, अंबर दा मैं बूहा खोल के वेखांगा, रब दे नाल पंजाबी बोल के वेखांगा। अस्सलामुअलैकुम ते सत श्री अकाल सारियां नूं। थर्ड आर्मी पंजाबी कॉन्फ्रेंस दे विच तुसां सारियां की बिस्मिल्ला। मैं पठवारन आ, पठवारी विच गल करने की कोशिश करसां। तुसां जी आयां नूं आखने हो, असां जी बिस्मिल्ला आखने आ। पंजाबी एक बहुत सोहनी जुबान ही, इसने विच बहुत सारे मिठे मिठे लहजे वे ते पठवारी मैनू ज़्यादा पसंद अच्छनी। थैंक्स टू मजाजन, शी टॉट मी अ लॉट ऑफ माझी, ते माझी भी अगर मिक्स हो जाए तो माजरत। शौरा टू मजाजन। मैं एक एक करके अपने पैनलिस्ट नूं सद्दा देंगी। सारिਆਂ तो पहले ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ तो इन्हों का ताल्लुक है। रजिस्टर्ड हैल्थ प्रोफैशनल हैगे ने, हैल्थ एजुकेशन पॉलिसी ते रिसर्च विच 18 साल का तजुर्बा है। मैलबर्न दियां मशहूर यूनिवर्सिटीज़ दे विच हैल्थ क्वालिफिकेशन पढ़ा चुके हैं। हैल्थ स्पीकर भी हैगे ने ते पंजाबी अदब, पंजाबी जुबान, पंजाबी लिटरेचर दे नाल बहुत गहरी लगन रखने। मैं किरणजीत कौर दा दिलों स्वागत करती हाँ, पाकिस्तान भी ते कॉन्फ्रेंस से भी। असाने अगले मोहतरम पैनलिस्ट ने इकनॉमिक्स दे विच एमफिल किया होया है, नाले लॉ भी किया होया है, तो इस वेले पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट विच असिस्टेंट प्रोफैसर काम कर रहे हैं। पंजाबी बोली ते किसानी दे बारे च गल करते हैं। यूट्यूब ते फेसबुक पर पेज भी है इन्हों का पंजाबी विचार के नाम दे नाल, उहदे उत्ते काफ़ी माशाअल्लाह काम कर रहे हैं। तो पंजाबी सोच ते पंजाबी विरसे की अगे किस तरह किनीते जा सकते हैं उसने पर भी गल करने। बहुत फखर ते इज्जत दे नाल सैफ चीमा साहब का स्टेज पर स्वागत करती हैं। इन्हां दे नाल एक होर बड़ा नाम कैलीफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी फ्रेजनो विच एसोसीएट प्रोफैसर ने, जिथे वो रॉजर बी जेनसन इंडाउड प्रोफैसर ने पिस्टैशियो फिजियोलॉजी ते पोमोलॉजी विच। एग्रीकल्चर साइंस ते पंजाबी जुबान नाल बहुत प्यार करते हैं। इस मारिया साइंस की पंजाबी विच समझाउण विच दिलचस्पी लेंदे ने। रिसर्चर ने, एंकर ने, रेडियो पर अपना शो भी करने ने, बच्चों की शाहमुखी भी सिखाते हैं। मैं बहुत दिलों स्वागत करती हाँ डॉक्टर गुरीत बराड़ साहब का। तो असाने आखिरी पैनलिस्ट हैगे ने एक एंटरप्रेन्योर, बिजनेस कंसल्टेंट ते टेक्नो एक्स दे फाउंडर एंड CEO। ਉਹੀ ब्रांड जिस एक माली साल विच 2400% ग्रोथ हासिल की। अवार्ड विनर हैगे ने ते एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस डिवेलपमेंट ते फाइनैंशियल लिटरेसी विच हज़ारां नौजवानों की तरबियत भी दे चुके हैं। नाल ही हाई इंपैक्ट एजुकेशनल कॉन्टेंट भी बनाते हैं। स्वागत करते हैं मास्टर फहीम साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने सारे पैनलिस्ट की खुशामदीद आखनी हाँ। पहला सवाल मैं किरण जी तो करांगी कि अज नी जिहड़ी नवी पीढ़ी है वो मैंटल बर्नआउट, एनजाइटी, सैल्फ डाउट ते आइडेंटिटी क्राइसिस ना शिकारी। तुसां ने एक्सपीरियंस विच नवी पीढ़ी अपनी मैंटल हैल्थ ते इमोशनल हैल्थ की किस तरह संभाली सकनी, ते अगर वो पंजाबी जुबान नाल जुड़ी जानी तो वो कोई मजबूत पहचान बनाई सकनी या नहीं? सब तो पहला सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। हाँ जी, सब तो पहला सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। हाँ जी, सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਐਂਬਰ। चल चल ਹੁਣ चल चल नहीं चल। हाँ जी ओके जी, चलो जी मसला हल हो गया। सारिਆਂ ਨੂੰ सब तो पहला प्यार भरी सत श्री अकाल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਐਂਬਰ। मेरा नाम है किरणजीत कुलार। पहला तो जड़ी ये मतलब स्टेटमेंट है कि जेडे स्ट्रैस, एनजाइटी है जो मानसिक तनाव है जो अजोकी पंजाबी पीढ़ी दे विच वध रहा है, हुण इहदे दो पहलू ने। पहला पहलू तो ये आ कि आपां नूं समझण दी लोड़ है कि ये पहला भी उन्ना ही सी कि हुण वाधा होया। जे पहला आपां नूं नहीं पता सी भी मानसिक तनाव की हुंदा है, जां स्ट्रैस जां मैंटल इशूज़ की हुंदे ने,
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਕੁਲੀਗ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ, ਐਲਡਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੇਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਦੌੜ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਧੁੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨਆਊਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਰਸਨਲ ਫੈਕਟਰ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਿੰਗ, ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਦਲ ਗਏ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਨਆਊਟ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਜ਼ਿਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਈਪੈਡ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਕਰੀਨ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਚੇ, ਤਾਏ, ਮਾਮੇ, ਭੂਆ, ਫੁੱਫੜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਗਾਓ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ,
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ। ਜੇ WHO ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੀਏ, 10 ਤੋਂ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੀਡਿੰਗ ਕੌਜ਼ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ 3ਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਲੋਬਲੀ ਦੇਖੀਏ, ਸੁਸਾਈਡ 3ਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 3ਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੈਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਸੋਕਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਥੇ ਵਿਅਸਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਓਵਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਜੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਓਵਰਕਮ ਹੋਣੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਲਚਰਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਲਚਰਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਜੁਝਾਰੂ ਕੌਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜੇ ਹੀ, ਚਲੋ ਵੱਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕਦੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮਾ, ਕਲਚਰਲ ਸਟਿਗਮਾ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਓਪਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਥੋਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ੌਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਰਖਵਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਪਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿਰਫ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਚਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੈਫ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਚਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।
ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਦਫਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਕੋਨਮੀ ਨਹੀਂ ਅਟੈਚ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਅਮਰ ਰਜ਼ਾ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਹਯਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਖੋਖਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੇਸਡ ਕੈਰੀਅਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ 'ਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾ ਕੇ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਹੈਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਡਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਉਹ $10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $25 ਪਰ ਆਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 20 ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਇੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕਰੋੜ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮੀ ਅਟੈਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 5.5 ਲੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ $1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਵਰੇਜ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਾਈਵਰ ਦੀ, ਅਪਵਰਕ ਦੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ, YouTube ਦੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ IT ਦੀ, AI ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹਤਸ਼ਾਮ ਕਾਜ਼ਮ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਇਦਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਰਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਮਾਹ 'ਚ ਸਿਲੇਬਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਕਾਇਦਾ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ 17 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਇਦਾ, ਚੂँकि ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ HED ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੈੱਡ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੂਟਸ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਲਫ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਫ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਾਇਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਕਨੋਮੀ ਅਟੈਚ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 4 ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਗਵਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਨਾ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਲਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਲਗਾ ਸਕਿਆ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਖਾਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਇਕਨੋਮਿਕਸ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਵਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਾਬ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਜਾਜਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਲਿਪੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਲਹਿਜੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਚੜ੍ਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਔਰ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਈ ਨਾਸਰ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੌਜੂ ਤੋਂ ਹਟ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਵੀ ਕਰੋ ਮਾਜ਼ਰਤ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਜੋੜ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਐਪਸ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਰਜਮੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰਟੂਨਸ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਤੇ ਕਨੀਜ਼ ਫਾਤਮਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਟੂਨ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਗੇਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਿਲੇਬਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ HED ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਹ ਰਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਯਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵਕਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਆਖਰੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਲੌਗਿੰਗ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਈਡੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈ? ਇਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਸਰ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜੇ ਵੱਡਿਓ, ਇਹ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਰਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਰੀਲਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਵੈਕਿਊਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ। जी आवाज़ आ रही है जी? शुक्रिया। हाजरीन अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे ने सामने, तो मैं अपने आप को इकट्ठा करके बैठा मेरी हालत उस तरह की है। बाबा शाह हुसैन याद आ रहा, उन्होंने कहा सज्जना बोलन दी जा नहीं। सो जिम्मेवारी है। सो मेरे कोल दो नुकते ने। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਜੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਦਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਲੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਚਾਰ ਪੱਖ, ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, ਓਬਜੈਕਟਿਵਲੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗਰਾਜ ਦੀ ਵਾਲ 'ਤੇ ਟੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਕਸ਼ਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆ ਗਿਆ 16 ਸਾਲ ਦਾ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਐਕਸਬਾਕਸ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵਰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਕਸਬਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੀ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਗੇਮਿੰਗ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਔੜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਕਸਬਾਕਸ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਹੀ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਲਚਰਲ ਫਰੇਮ ਸਵਿਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਸਵਿਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਚਰਲ ਫਰੇਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਵਿਚ ਕਰਵਾਈਦਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਗੋਂ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰਲ ਫਰੇਮ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ 200 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚ ਮਨਵਾ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਟਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਾਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਲੀਮ, ਦੂਜੀ ਤਾਲੀਮ, ਤੀਜੀ ਤਾਲੀਮ। ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਰਰੇ ਸਗੀਰ ਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ, ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਾਰਾਗੋਜ਼ਾ, ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਸਪੇਨ 'ਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੂਗਲ ਲੈਂਸ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਦੁੱਧ ਹੈ ਕਿ ਲੱਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੂਗਲ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਟਾਲਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਬੇਹੱਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਓਵਰਕਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਹੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਚੇਂਜ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਅੰਬਰ ਭੈਣ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਬਾਰਡਰੋਂ ਪਾਰੋਂ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22-25 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਜੂਲੀ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਜੂਲੀ ਲੋਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਮਾਰਤ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਤੋਂ। ਗਰੀਬ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੈਕਸਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੀਲਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਲੱਗਾ, ਥੱਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਇੰਸਟੈਂਟ ਗ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜਲਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਓ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡੰਕੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੂਏ ਖੇਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗਾਣੇ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਲੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਫੜਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾੜ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ, ਔਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਈ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। 30 ਅੰਡਰ 30 ਅਵਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਡਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਵੇਚਦਾ ਸਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਸਿਖਾਈ, ਅਸੀਂ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਰੇੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਢਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਇਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋ ਕਿ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਅਕਸਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਾੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੇ ਹਰ ਮਾਂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਡੀਸੀ ਬਣੇਗਾ, ਹਰ ਮਾਂ ਬੰਦਾ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇਗਾ। ਭਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨੇ। ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਰਡਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜੇ ਨਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚੱਕਾਚੌਂਧ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾਈ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਲੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਲ ਕਟਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਏਗੀ। ਯਾਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਰਮ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਚਾਹੇਗੀ, ਡਾਕੇ ਚਾਹੇਗੀ, ਮਿਹਨਤ ਚ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਰਮ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁਗਾੜੀ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਰੋ, ਉਸ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਆਫ ਸੈਲੂਨ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹੋਵਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋ, ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜੋ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹ 'ਚੋਂ? ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਲਟਕਿਆ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਈ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੰਬਰ ਭੈਣ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਭਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਭਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ, ਐਕਸਪੋਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਐਕਸਪੋਜਰ ਬਣਾਓ, ਲਰਨਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖੋ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਚੈਨ ਆਫ ਸੈਲੂਨ ਬਣਾਓ। ਬਰਫ਼ ਦਾ ਫੱਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਸ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਓ। ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਓਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋਬ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੜੇ ਬੋਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, 40,000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਟਾਵਰ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਦਾ ਅਸਕਰੀ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ,
ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਡਲੀ ਚੀਖਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਜਿਹੜਾ 골ਡਨ ਸਪੂਨ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰੋ, ਉਸ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੋ। ਅੱਲਾ ਰੱਬ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਸੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਏਗੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਅੱਧ ਸਵਾਲ ਬਸ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ। ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੀਮਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਰਸੋਂ ਇਖਤਤਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। नहीं सवाल माजरत जी सवाल ही कर रहा हूँ, सवाल की तरफ ही जा रहा हूँ जी। कल ਇਹਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਹੰਬਲ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਾਸਟਰ ਰਿਸਰਚਰ ਆਏ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਸਟਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਪਿੱਛੇ ਯੂਥ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮਿੰਗ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। एक इकनॉमिक चीमा सब इकनॉमिक्स ने भी समझते हैं, एक बिजनेस मॉडल दो ताकि एक इन्हां बच्चों के विच अट्रैक्शन जैनुअली क्रिएट होवे कि पंजाबी सीखण। शुक्रिया शुक्रिया मेरे सारे मेहमानां दा। तुसीं कुछ कहना चाहते हो? जी सवाल दा जवाब नहीं देना। मैं क्या ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਓ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ, ਜਵਾਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਫਹੀਮ ਨੇ ਦਾ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਫਹੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਵੀ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਉੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ 14 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਦਾਂਗੇ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਿਰਨ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਲਾਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ADHD ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲ OCD ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਸਵਸੇ ਤੇ ਵਹਿਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਈ ਜਸਟ ਹੈਵ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਆ ਵੇਖੋ, ਜਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੌਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੌਬ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦ ਮੇਰਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੋਇਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮਾਪੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਹ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਸਵਸੇ ਜਾਂ ਸੋਚੇ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਪੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ? ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ADHD ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ADHD, ਔਟਿਜ਼ਮ, ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਅਰਰਸ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਇਹਦੀ ਕਾਜ਼ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਨੇਜੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੇਜ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਐਂਡ ਤੱਕ ਮੈਨੇਜੇਬਲ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਨੀਡ ਆ,
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਉਹ ਕੀ ਵਰਤਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤੇ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਦਮ ਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ, ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਲਿਆਣੀ ਪਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਨਵਾਲੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਲੈ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੋਡਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸੈਂਸੇਬਲੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਵੀ ਜਾਣਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਬਾਖਬਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਆਪਣੀ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰੋ। ਹਾਂ।